Okay, started. Okay, started. Okay, start பண்ணலாமா? Hello. Hello. Sure, sir. Okay. Sir, configuration Record ஆகுதுல கேக்குறீங்களா? Sir, record ஆகுதுல்ல இதுல? Record recording. ஆகுது. Okay, recording, fine. but there is no screen displayed. Screen not shared. இல்ல screen sir, I can able to see. Sir. Your screen sharing is paused. Why? I'm just seeing Sai Baba. One second. Yes. ஆமா சார், அது நீங்க இது மட்டும் எடுத்து விட்டுருங்க சார். அதுல எது எடுத்து விடட்டும்? அப்படியே ஒரு நிமிஷம். நான் இது பண்ணலையே. அதுல மேல பாஸ் ஒரே நிமிஷம் சார், நான் உள்ள வரேன். ரெஸ்யூம் சார். ஓகே. இப்போ ரெஸ்யூம் ஆயிடுச்சுங்களா? ஓகே சார், இப்போ ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. Now I can see only Maharaj and the Sai Baba. Now I can see only the name Maharaj on the screen. Okay. Sir, can you refresh now? Can you connect again? Okay, just a minute. சார், ஒரு எக்ஸிட் ஆயிட்டதா? நோ, எக்ஸிட் ஆயிட்டது நினைக்கிறேன். ஆமா நம்பர். ஆமா. Hello. Sir, are you able to see now? Yeah, okay. I can see. Okay. Okay, nice sir. Shall I start, sir? Yes. Okay. So first login. So you can create a number of users and you can allocate. You can control what are the skills they can work. You can map role to that user. If purchase person can only do purchase work only, he can't see account work and all. Like that, we can restrict the screen sharing and everything. So here I am logging in admin user. So after that, financially or accounts, you can select it. Okay. So here we can access two ways by pressing these buttons or menu access also there. So starting, we have to define all the products, both finished products as well as raw material. Like here example, a dryer 3 mm sheet. This demo is related to engineering works company. Okay. They are doing big dryers for rice mill industry. Okay. So to manufacture one dryer, they need these raw materials. So they are defining these raw materials. Okay. So how much quantity they required to build it, they will define everything here. So for one dryer, they want these raw materials. So if they got 10 in, means into multiple by 10. So here the option raw material direction is required means raw material. During production, if we say that this dryer is completed production means raw material will be reduced. And also this will be using for estimation for everything. This will be helpful. So this is raw material. So if you can see raw material here. So here categories.
So user can create a number of categories to categorize the item. What is the difference between item code and the category? No, item code is a short form of item name, short access, short code. Item category means you can have a number of items. That means in construction, you are purchasing cement one category, iron steel one category, and painting, something like that. So categories, grouping the items. Okay, okay. Yeah. So in steel, you have 8 mm rod, 10 mm rod, 15 mm, so like that. So those and all will come in rod like that, steel. Okay, So okay. cement, you will have different qualities, different categories like that. So that is the category. And okay, so brand name, if you require, you can map brand name also to that. That means Lamco cement like that. How this can be added if I'm Yeah. going for a new brand? Yeah, everything is there. So so you can have the description in Tamil also. So Oh, keyboard also okay. provided. Refresh. Okay. So here we can map. Like this category can also be added, right? Yeah. So category, item category. So this will be mapped to accounts also. So like that we can add. So new category. So any more doubts, sir? What is the status serial number HSN code? HSN code is for GST. GST. Okay, okay. Okay, that means while billing, while purchasing, it will be specified. Mhm. And here active inactive means if the product, so we are not dealing, if the products are not used, so we can inactivate those products. You got, sir? If it is inactive, then the item will be removed or It won't be removed, it will be hide. It will be hide. Okay. Yes. Sir, actually in ERP, any item, it won't delete, sir, because we will retain anywhere. Okay. We won't delete the data. Mhm.
Okay, sir. This is the item definition. So here, the type means either the product will be a finished product or raw material, and another category is non-inventory. So non-inventory means which are not, we can't maintain stock for that item. So those kind of items will be stored in non-inventory items. Okay. Okay, sir. Shall we move to next? Yeah, sure. Okay. Then supplier. Supplier means here so vendor from which we are purchasing. He is the supplier to us. Okay, so here the vendor definition we can create here like Payment can be done through this application. here we are recording, registering everything A to Z. It is there. Oh, so we are registering, but we can't do any payment. Do we any See, payment in this app through That this app? means that means we are not gonna mapping to banks and everything. So that No, I'm payment. asking, is there any possibility of doing that? No. Because we can only link it. சார் அவரு தேர்ட் பார்ட்டி ஏதாவது யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறேன். No, what I'm asking is, Mr. Jyoti, Yeah. what I'm asking is through this app, through this software, Yeah. can I purchase or sell Yeah. any item? What through the we can interface? do, those things we will do it in mobile. Mhm. So this is not online. This is offline. So we will export this data to mobile. From in mobile it is possible. Okay. Yeah. So in this also possible. We can do we can integrate third party also. Okay. Yeah, it is possible only. Yeah, sure. But in your software, it's not there. That's right. Yeah, we yeah. Okay. That requirement not it. So here area, city, and state, and supplier. We can group the suppliers. That means steel supplier, cement supplier. Like that, we can group the suppliers. And address, phone number, email. So everything will be there. So his bank details for payment. Okay. So his GST number, whether he is a local customer or other state or export, here we are defining it. Okay. So new supplier we have defined. Okay. Supplier information. So we got it. Yes, customer. So customer we have to define here. So all the new customers we have to define here. We have to create here. Customers in the sense, I can't get you. Yeah, You're speaking of the client? Our client. Okay.
same way as it is here. You can map this to agent means brokers. If anybody, any intermediate person if is there means you can map here. You can, oh, 1 second, that agent we can create here. Broker, that means mediator. Can define here. Rating. Rating means customer quality of payment depends upon the payment volume of business. Based upon that, we can give rating for the customer to the customer. So here we created a customer also. So ledger in the sense accounts part, accounts. Here apart from supplier and customers, so here we can create other ledgers like T expenses, everything we can define here. Loans, ledger. So you are lending loans from others, and also you will give loans to somebody. So those ledgers will be maintained here. Yeah, diesel expense. Okay, so you have to define here, and here our employees also. Employee we can create here. So defining our employees. And salary ledger we have to map to that employee, and the loan ledger also. So our employees will get loan, so that also we can track. Where can I see this once you save this? Yeah, yeah. Everything you can see from here. So all the lectures you can see here. You can take statement. You can see everything here. So how much we build, how much payment, receipts, everything. For our employee also. The loan account. So there is no loan for him. So here's the single window. So you can see all the ledgers, all the expenses. So here ledger definition means this is accounts part. Here we have to define all the capital account, loans and everything, all the expenditures. So here we are defining here, creating here. So user info means who created this, who modified this, those logs will be maintained. In which login user created this and everything. Mhm. Bank account master in the sense our account, that means
Indian Bank current account. So all the It means details. it's our account, right? Yes, it's our account. Okay. All accounts, the current account, OD account, everything. But I can just save this alone, but I can't do any deduction if any amount deducted that Yeah, can't. it will come later. Here, the first we are defining, creating the ledgers, master records. So Okay. transaction will come later. Mhm. So then purchase order. Purchase order, you are placing order to your vendors. Against product also you can define. That means we have created product. Project means this one. So you are getting the order from this. We are getting the project. So for in the project, he placed the order for a dryer, one number. So it is in-house. In-house in the sense we are going to produce this. And one more thing, SS elevator, this we are going to purchase. Purchase, we are going to do trading. Mhm. Okay. This we are going to manufacture in our factory. So this product we are going to purchase and we are going to supply as it is. So here we have to define items and what is the quantity they ordered project for this project. In-house purchase or stock, it is already in stock. We later we are defining here. Okay. Here we are estimation. We are calculating how much cost it will come. We are working out for that project to give quotation to our customer. Mhm. And what are the raw materials required for this project? It will list out. So from here we can generate purchase order to our vendor. Oh, okay. Click on it. Pardon, sir? Click on it. Generate. Under development. What is this under development? It is not completed. That means Not completed in the sense. no. Some part is pending in that. That pivot generation part is pending. Little pending, sir. It's pending from your side, you're saying, right? Yes, my side. Okay, sir. So all the projects, what are the projects you are getting, we have to define here, and estimation everything we have to calculate here how much cost it will come, and we have to give the quote to our customers. These are all can be added. Where can be added? Yeah, this is we declare in the first itself, the starting itself. But okay, this is an item name that we are adding, but how it will come under this project? Yes, sir. Here we are defined all the raw materials required for that product, not finished product. No, okay, yeah, but what I'm asking is, depending upon my project, there will be n number of projects for me. Okay. And for which project on this materials or whatever requirements, how it can be added? That's what I'm asking. Yeah, here To my project, I'm saying. Yeah, this is the project and this is the customer. So for this customer,
for this project, he placed this order, and we are calculating here what all the things we record, painting charges, what all we are calculating here, estimation. Here No, only we yeah. are, No. Mm. Mr. Jyoti, I'm asking, you already said that we added all the raw materials. Yeah. That is okay. But what I'm asking is, for my project, I won't add all the items. I Yeah. need to add only 10 items. Okay. How can I add that? That's what I'm asking. Oh, yeah. If it is a customized thing, means you can create new item here itself. You create new item, and so from here we have to transfer that. You can customize here. No, yeah, Mr. Jyoti, what I'm asking is, the item details is a collection of items that I can understand. Okay, it's different. Okay, what I'm asking is, if I choose a project, maybe I have 10 projects with me. Okay. I'm choosing a first project. Okay. And I want to add, these are the required, sheets or whatever, cement or whatever. Yeah. Here you can add a number of your by clicking this you can add. How? That's what I'm asking. Just tell me how where the items will be invoked here. How you will add it? சார் அது பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் போட்டாதான் வரும் இல்லையா? ஆமா பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் போட்டாதான் வரும். Here, this is an items. Item details, raw material, whatever it is. Okay. And there will be n number of items. I can understand that. But what I'm asking is, there will be n number of projects for me. Okay. For each and every project. This is one project, and you have to define like this. Wait. Let me complete. There will be 10 projects with me. Okay. For each and every project, there will be different requirements. Yes. Okay. And I'm asking for the project one. Okay, let me assume project one. For the project one, I need to add only a small number of items, only small items. Okay. That is which is stored in the item details. How can I retrieve that here? You created one new customer. So that we have to define here, sir. Here we have to define that thing. Like depends upon this requirement. Here we have to define those items. No. You didn't get my point. This is item code, item name, whatever it is, which is related to the items. Yeah. Okay. And you are entering all the details which is related to the items that I can understand. Okay. Okay. And you are saving it. Okay, that is also good. What I'm asking is, for my project, okay, I need to add some of the data in the item details. Only some of the data. For example, I want to add cement alone. Yeah. For my new project, I'm saying for my new project, I want to add cement alone. How can I add it? So currently we have to define here only, sir. Here we have to define.
for the project. Mr. Jodi, Yeah. again, I'm asking, okay, just listen me, what I'm asking. Okay, this is project number 3, okay. The project number and date status or whatever there here. Okay, what I'm saying is, how you added this? Yeah, here. So everything, what are the defined, we defined there, it will come here. So quantity required. How much quantity we required, we have to define here. And here we can define while taking the project itself, we can define where to purchase, everything we can define. That I can change at any time. Yes, you can change at any time. You can change at any time. No, I can change the supplier anytime. That's what I'm saying. Yes. Here you can change. What you have to, I have to type here, or automatically it will come? Just like a pop-up box. Yeah. If you just press the key, it will pop up the supplier list. You can select it. Mr. Maharaj, did you get what my point is? Yes, sir. Yeah, Karthi, actually there is normally we can call it like a bill of material. So parent and child relationship. For example, if you are using a project, right? So in that project, you said like cement, right? Cement and another item. What you said? Mr. Maharaj. Yeah. First of all, you need to be very clear. Okay. What I'm asking is, just a minute. சார் நீங்க வேணா ஒன்னு போட்டு காமிச்சறீங்களா? சார் இப்போ வந்து இதுல வந்து ப்ரீடிஃபைன் பண்ணது அவர் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாருன்னா இதுல வந்து குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க வந்து அவர் வந்து ஆட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறாரு bro. ஆட் பண்றதுக்கு இங்க ஆப்ஷன் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணனும். இங்க பாருங்க, அவருக்கு ஆட் பண்ணனும். இப்ப கிடையாது இல்ல. இப்ப கிடையாது தானே. இப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் தானே இங்க. இப்போ அவர் சார் ஒரு ரிக்வயர்மென்ட்க்கு இது மாத்தணும். அதான் கேக்குறாரு அவ்வளவு. வேற ஒண்ணும் இல்ல. இங்க வந்து நம்ம மாத்தணும். இப்போ இப்போ நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிற கிளையண்ட்டுக்கு வந்து இந்த ரிக்வயர்மென்ட் கிடையாது, அந்த மாதிரி கிடையாது. அங்க என்னன்னா இப்ப நீங்க ஐட்டம் மாஸ்டர்ல வந்து பேரண்ட்டையும் சைல்டையும் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்க இருந்து பேரண்ட் அடிச்சீங்கன்னா சைல்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபெட்ச் பண்ணி எடுத்து வருவா, நீங்க ரைஸ் பண்ணிக்கலாம். வந்துரும். இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு. ஓகே. அண்ட் இங்க நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து புதுசா ஒரு ஐட்டம் ஆட் பண்ணனும்னா இங்க ஆட் பண்றதுக்கு நம்ம ப்ரொவிஷன் கொடுக்கலாம். சாருக்கு எப்படி வேணுமோ இங்க வந்து அந்த ப்ரொவிஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே. மாடிஃபை பண்ற மாதிரி. ஹலோ. சொல்லுங்க. எஸ் சார், இது வந்து அந்த கிளையண்ட்டுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு ரிக்வயர்மெண்ட். அதுல எந்த ஆல்டரேஷன்னா உங்க குவான்டிட்டில சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். தட் மீன்ஸ் யூ கேன் சேஞ்ச் இட் 0. புதுசா ஆட் பண்றதுக்கு ப்ரொவிஷன் நம்ம அவருக்கு கேட்கல, பட் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா இது மாடிஃபை பண்ணலாம். இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன். நீங்க கேட்டீங்களா இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்டுக்கு எனக்கு டெமோ வேணும்னு கேட்டீங்களே சார், அதுக்காக தான் இதை எடுத்தேன் நான். So that I can understand. You're adding details in the item details. Yeah, that and all okay. But what I asked is there any part which can directly added in project details? Yes. You can give provision here. So இங்க பாருங்க, புதுதா ஒன்னு வந்திருக்கு பாருங்க. இங்க உங்களுக்கு நான் அந்த ப்ரொவிஷன் நான் இங்க பண்ணலாம், பண்ணி தர முடியும்.
நீங்க கேக்குறது என்ன இல்ல. மாடிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணலாம். அப்படி இல்ல, இங்க இந்த கொஸ்டின் மார்க் கிளிக் பண்ணும்போது where it will go? It will show the items. So it has to show the items, right? It has to show the items, but their requirement, it is fixed requirement. They are not changing. They don't want to change. It is fixed so that it is not populating that item details. No. I'm not asking about construction at all. I'm asking about the software. Yeah. When you're going to click this question mark, it has to redirect you to the particular pop-up box, correct? Yes, sir. But here they don't want. That is why it is not showing the item master. So here, if you want, we can provide that. So if you want to add any new item, again you have to go to the item details and you have to add it. No, and here then, also. So that is why you can directly feed what are the requirements in the project itself. While getting the project itself, here you can plan. Like that, we can customize as per your requirement. So I am showing what I have. Just a minute, sir. Just a minute. Okay. Sorry. We can continue. Sir, I will clear one thing, sir. So yesterday when we are discussing, you asked me related to your project, you want demo. Okay, sir. That is why I have taken this and so in all industry only the production model only will change. So all other details will be same for all the industries. Yes, Sales. that's right. Okay, sir. The base industry where it is changing means only the production it will change. All sales, purchase, inventory, accounts, everything will be same for all the companies. No. What I said is, when you click on the question mark, yes, it has to. Wait. No. Normally, whatever software is, okay, either for rice mill, either for construction, either for cement industry, either for chemical companies, or whatever it is. Okay, yes. This option should be enabled, right? Normally, you can't. I will show you, sir. I will show you what you are asking. I will show you. So in yes, Gerda interpret this. Okay, like I don't want to deviate this because just go to the normal project. Just explain. Finally, we can clarify details. Yes, sir. You just this is for a model only. Okay. This is model. So as per your requirement, it may fit you like that. I have chosen this. Okay. No issues. You just carry on. Yeah. Here we are declaring all the requirement of the customer, and here we are calculating rough calculations for estimation. Okay, and raw material required. So how much raw material required, it will show you, and here you can order. The required quantity is this. How much you are going to order? Here we have to define here. So required quantity is 150. So you can order 100 like that. Partially you can purchase daily basis also.
So like this, we can start this project. Okay, sir. We can calculate what is the demand required raw material, and the estimation also we can work out. So this is first level. After that, this is for engineering work. Subcontract in the sense some work we will give outside. So for that, this scheme, subcontract work order scheme. So if we are doing this, sir, this is related to our your project, sir? Okay. Yeah, this is job work. We are giving job work to outside, and the finished product is MS Angle, and for that the raw material we are sending is pipe. So how much quantity we are placing work order 100 quantity, and service charges we are giving 30 rupees. Okay. Here the raw material required for the finished product is this one, SS pipe, and the sending date, how much sending quantity? 50 quantity we are sending to the party. Okay, once I save this, it will automatically reduce the items from the item list, right? This is work order. This is work order only we are creating. After that, issue will be there based upon that item issue. Here only Okay. it will reduce. Okay. Two Got steps. it. Yeah. So how much actually they received, that also we are recording here. Okay. And who issued and who received that side. So in which vehicle it is transferred, everything will be recorded here. So material inward, after finishing that job, it will come to our factory, and this is inward received quantity as a finished product. Got it. And billing also we are raising for that charges to the vendor. Okay, sir. Okay. So this is the base for project management, and I will show you for the accounts purpose another product. 1 second, sir. The same thing only here, purchase. Here, here the category is paddy, and supplier they are purchasing from here. I will give you purchase date, supplier, which lorry it came, invoice number of supplier, invoice date, invoice billed amount, and due date for the same. Payment hold option is for if the quality of the item is not meet our requirement, we can hold the payment for that for this purchase. Store, in which store the material is stored. So we have multiple godowns, and so paddy will come in lorries.
with payment. This and all I don't need. Yeah. This is actually purchase. That's all. It's a purchase, billing quantity, rate, and you will get the amount. And if during purchase, if we have any mediators, brokers, we can define. We can map here, and broker commission also we can define here. Adjustment means if weighbridge charges or transport charges. If lorry rental, if we paid means, so we can define here. Less means it will less from the invoice. You can add, you can less, anything you can. After saving this invoice. So after purchasing, the material will be stored in this godown. So for that, here the payment option will be there. Payment. So after selecting that supplier, it will display all the invoices that pending bills will be displayed. So the balance is it is in minus. That means advance payment is there. So we will go to another supplier. Yeah. Payment will be either cash, you can pay by cash. Okay. The total outstanding is 21 lakhs. So now we are receiving 1 lakh payment. Auto adjustment means it will adjust automatically. Or we can adjust ourselves manually. So here you can adjust to this bill also. So for 2 lakhs, we received 1 lakh. And discount also we can take. That means while doing payment, you can less the amount you can pay. See now 1 lakh 100 rupees. 1 lakh 1,000 rupees. Yeah, okay. It has to be automatically come over here, right? Yeah. What all the purchase we made, it will come here. The mode of payment will be either cash, check, RTGS, NEFT, IMPS, direct check deposit.
RTGS in the sense the payment will be come to our bank. I know about RTGS. No, here we are, that means, so here we have to select in which bank we received that amount. So that ledger also will be maintained. So what is this reference number? No, I can. It's a normal thing. I can see that. Okay, you got it, sir. You got it. Okay, so so this is as usual sales bill only. Okay, how many more models are there to explain? Yeah, now we this is sales. We saw purchase. Now it is sales. Okay, after that, how many models are there still to explain? Yeah, but only little only. So it's completed. So sale quantity, sale date, as usual thing only here. And here you can have reports, sales report, different type of reports, header report in the sense. Okay, crystal report, and the same thing you can see it in the Excel format also. This you can save it in Excel sheet, export to Excel. All the reports you can see it in Excel also. Detail. Detail sales report. Okay, like Mr. Jyoti. Yes, sir. Later on, I'll inform to Mr. Maharaj, and Maharaj will, will speak with my technical team. Okay. In order to contact you. Yeah, sure. Okay, And, sir. Okay. Right now, I have an important meeting. Okay. So I have to leave now. Okay, You just explain to Mr. Maharaj. Okay. What are the doubts if he asks? Because he is going to explain to our technical team. Okay. So, Mr. Maharaj. Mr. Maharaj. Hello, Maharaj. Sorry, I put mute. Okay. Okay, sir, I will take care. You just need to continue this. I have to Yeah, go. sure, I sir. want to put a meeting now. Yeah, sure, sir. Okay. Thanks. Okay, thank you, sir. Thank you. Later on, I'll speak with you. Okay. Yeah, sure. Okay. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Sure. Hello. Hello. Maharaj. Maharaj, அப்புறம் சரி, ஓகே, ரிசிப்ட்ஸ் பார்த்துருங்க. ஓகே. ரிசிப்ட்ல பார்த்தோம்னா the same way இங்க வந்து நம்ம பார்ட்டியை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே. பார்ட்டி செலக்ட் பண்ணனும், அவங்க பெண்டிங் பில்ஸ் வந்துரும். எந்த இதுவோ அது நம்ம பண்ணிடுது. சார், இது இந்த கேஷ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க சார்? இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிக்குமா நம்ம டேட்டாபேஸ்ல? எதுமா? இந்த ரெசிப்ட் மோட், ரெசிப்ட் டைப் அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிக்குமா? ஆமா, பட் தட் மீன்ஸ் அத பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ வந்து கேஷ்னு சொன்னீங்கன்னா கேஷ் புக்ல வந்து எஃபெக்ட் ஆகும். இன்னைக்கு எவ்வளவு கேஷ் வந்திருக்கு, ஓகே புரியுது. ஆகும். இப்ப பாருங்களேன், இப்போ கேஷ் இது போட்டுருக்கேன் இல்லையா, 9th May 21. ஓகே, 9th May 21 பாத்தீங்கன்னா அந்த கேஷ் வந்திருக்கும். Report estimate 275 receipt number. அது எந்த மோட்ல வந்திருக்குங்கறத காமிக்குது இல்லீங்களா? ஆமா. ஓகே. அந்த கோம்போனால எதுவும் பெரிய இம்பாக்ட் இல்ல சார், அது ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தானே? ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் மட்டும். ரெஃபரன்ஸ் தான் இது. கேஷா வந்ததா இல்லாட்டி வந்து
அதாவது வந்து பேங்க் பேங்க்ல அது வந்துருச்சா கையில வந்துருச்சான்றதுதான் வித்தியாசம். இல்ல அதை வச்சு எதுவும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கிடையாது இல்ல. ஃபங்க்ஷனாலிட்டினா இப்போ கேஷ்னா கேஷ், ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு அது தேவை. இல்ல அக்கௌண்ட்ஸுக்கு தான் கேக்குறேன். அக்கௌண்ட்ஸ்ல என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குன்னு கேக்குறேன். இப்போ அது பேங்க்குக்கு வந்து கேஷ் வந்ததா? பேங்க்னா வந்து எந்த பேங்க் வந்துருச்சு? ஓகே ஓகே. கரெக்ட் ஜி. இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்னா ஒண்ணு இப்போ நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது தானே. அதாவது அந்த கேஷ் அப்டேட் ஆக வேண்டிய இடத்துல கேஷோ ஆர்டிஜிஎஸோ நெஃப்டோ எதுவா இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்டேட் ஆகிக்கும். கரெக்ட் அவ்வளவுதானே? அவ்வளவுதான். ஒண்ணு பேங்க் இல்லாட்டி கேஷ், ரெண்டே அதான் விஷயம் அது தான். வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அப்டேட் ஆகும் அவ்வளவுதான். ஆமா 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 அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். Nothing ஓகே else. அது ஒன்லி வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இது மாதிரி. ஆமா ஆமா ஆமா. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க எஸ்எம்எஸ் சென்ட் பண்ணிக்கலாம். ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது நீங்க ஓகே அக்னாலேஜ் ஓகே. பண்ணலாம். ஜி அவருக்கு இதை காமிச்சிருக்கலாம்ல, போனையும் காமிச்சிருக்கலாம் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி. என்னம்மா? போனையும் காமிச்சு விட்டுருக்கலாம் நீங்க அவருக்கு. போன் இப்ப கூட நான் லிங்க் அனுப்புறேன், அவர் பார்க்கலாம். டெமோ பார்க்கலாம். என்ன அவருக்கு அந்த போன் அது வந்து இல்லாட்டி ரெக்கார்ட் பண்ணி போன் அனுப்பிச்சு விட்டுறீங்களா அவருக்கு? ஏன்னா அவருக்கு ஒரு தடவை நான் பாக்குறதோட அவர் ஒரு தடவை பார்த்தா எனக்கு நல்லா இருக்குன்னு பார்த்தேன். கண்டிப்பா இப்போ இந்த ரெக்கார்ட் தான் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? இது ரெக்கார்ட் போயிட்டு இருக்கு. இதோட நீங்க போன் பர்சனலா வந்து ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ணி வேணா அதை ஒண்ணு போட்டு விட்டுருங்க அவருக்கு. நான் ஆப்பே வந்து நான் அந்த லிங்க் அனுப்புறேன், நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க பாத்துக்கலாம்னு சொல்ல வரேன் நாங்க. ஓகே ஓகே சரிங்க. ஓகே டெமோக்கு இருக்கு, ஒரு டெமோக்கு இருக்கு. டெமோ வச்சிருக்கீங்களா? சரி ஓகே. ஆமா ஆமா இருக்கு. சரி சரி ரைட். ஓகே ஓகேவா? சோ வந்து இது கம்ப்ளீட் அக்கவுண்ட்ஸ் தான் இப்போ. தட் மீன்ஸ் இப்போ வந்து பேமெண்ட் பார்த்துட்டோம், இப்போ வந்து ரிசிப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே. இப்போ கஸ்டமர் வந்து நம்மளுக்கு பேமெண்ட் பண்றாரு, அந்த ரிசிப்ட் பார்க்குறோம். தென் வந்து ரிசிப்ட் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் பார்த்துட்டோம். ஓகே, இது வந்து டேட் வைஸ், சாரி, இது பில் வைஸ் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட். தென் வந்து மந்த்லி சேல்ஸ் ரிப்போர்ட். ஒரு பார்ட்டி வைஸ் ஒரு கஸ்டமர் எவ்வளவு நம்ம கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க டோட்டலா, ஜீரோ டாக்ஸ் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க, அப்புறம் வந்து கேட்டகரி பிளாக் ரைஸ் கேட்டகரி வைஸ் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது. ஓகே ஓகே. டாக்ஸ் வைஸ் அது பிரிக்கும், டாக்ஸ் வைஸும் பிரிக்கும், கேட்டகரி வைஸும் பிரிக்கும். ஓகே ஓகே ஜி புரியுது. அப்புறம் வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து லோக்கல் சேல்ஸ் வித் ஜிஎஸ்டி, வித் ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்குங்க, யாரு நம்மகிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஜி உங்களுக்கு வந்து இதுலயும் ஃபாரின்லயும் வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு ஜி. இவங்க ஃபாரின்லயும் வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு இவங்க ஏதோ. ஓகே 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 ஓகே. ஆனா இது அவங்களுக்கு அதெல்லாம் இது பண்ண முடியாது தானே, லிங்க் பண்ண முடியாது தானே? எதுன்னு சொன்னதானப்பா, அதுதான் எனக்கு புரியலையே. ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல ஏதாவது இருந்ததுன்னா இவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணுவாங்களா, பண்ண முடியுமா? என்ன வேணா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ். ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரிக்வயர்மென்ட் சொல்லலாம் இப்போ. அவரு இல்ல எனக்கு அவரு தான் கேட்டிருந்தாரு, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங் தான் கேட்டிருந்தாரு. பட் எனக்கு தெரியல. நான் என்ன கேக்குறேன்னா ஃபாரின் இது ஏதாவது இவருடைய கன்சர்ன்ல இருக்கிற மாதிரி இதையும் லிங்க் பண்ணணும்னு கேட்டாருன்னா பண்ண முடியுமா அது? அதுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி இருக்கு, பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. அதுக்கு தான் நான் கேட்டேன். வேற இல்ல கேஆர்னு சொல்லுவாரு தெரியுமா, இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போனா வந்து நம்ம சிங்கப்பூர்ல எல்லாம் பண்ண முடியாது, அமெரிக்கால எல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு பாரு தெரியுங்களா, அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் பாருல. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது இருந்தா இப்போ டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனே வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல நான் பண்ண முடியும். ஓ சரி சரிங்க. ஓகே ஓகே. இப்போ எப்படி வந்து வெப் பேஸ் ஒர்க் பண்றீங்களோ, எந்த சிஸ்டம்ல வேணா நீங்க ஓபன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம், ரிமோட் டெஸ்க்டாப் வச்சு. ஓகே 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 ஓகே. ஓகேங்களா? அந்த கான்செப்ட் இருக்கு, டெக்னாலஜி இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகேவா? இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப செக்யூர்டு, ஆன்லைனை விட இது செக்யூர்டு நான் சொல்ற டெக்னாலஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. உங்க டேட்டா வந்து நம்ம கிட்டயே இருக்கும், லோக்கல்ல இருக்கும். ஓகே. ஆமா அதுல உள்ள வராது. அவர் அதுதான் பயப்படுவாரு.
அவர் அதான் பயப்படுவார். டேட்டாக்கு தான் பேசிட்டு இருந்தாரு. அது எனக்கு பயமா ஆமா, இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன். அதுக்கு இன்னொரு டெக்னாலஜி இருக்கு. அது 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 மூலியமா வந்து நம்ம இப்போ இப்போ ஒரே சிஸ்டம் இப்போ நம்மளும் ஒர்க் பண்ணலாம். அதே சிஸ்டம்ல பல பேரும் ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே 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 ஓகே. இப்போ நீங்களும் லாகின் பண்ணி வெர்ச்சுவலா ஒர்க் பண்ணலாம். வெர்ச்சுவல் கான்செப்ட் அது. ஓகே ஓகே ஓகே. அது என்ன தேர்ட் பார்ட்டி டூல் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுமா அதுக்கு? என்னமா? தேர்ட் பார்ட்டி டூல் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுமா? சர்வர் போடணும். ஓகே. சர்வர்ல நீங்க கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு. சர்வர்ல கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு. நீங்க கிளையன்ட் சர்வர் ஆர்க்கிடெக்சர் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா? ஆமா, அந்த மாதிரி வெர்ச்சுவல் சிஸ்டம் கான்செப்ட் இது. ஓகே ஓகே. கிளையன்ட் சர்வர் கிடையாது. அதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு. ஓகே ஜி. ஓகேவா? சோ நம்ம டேட்டாவும் இப்போ இப்போ லோக்கல்லே இருக்கும். என் சிஸ்டம் மட்டும் இப்போ நானும் ஒர்க் பண்ணலாம். என்னோட சிஸ்டம் நீங்களும் ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே புரியுது. நீங்க என்னோட சிஸ்டத்துல நீங்க அங்கிருந்து ஒர்க் பண்ண போறீங்க. சைமல்டேனியஸ்லி என்னோட வேலையை நான் பண்ணிட்டு இருக்க போறேன். பட் நீங்க டிஃபரெண்ட் லாகின்ல ஒர்க் பண்ணுவீங்க. நான் ஒரு டிஃபரெண்ட் லாகின்ல ஒர்க் பண்ணுவேன். ஓகே புரியுது. ஓகே. ஆமா. சோ வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணி முடிச்ச உடனே அந்த டேட்டா எல்லாம் இப்போ ஏசிஸ்ல தான் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. எல்லா டேட்டாவும் ஒரே இதுல இருக்கும். வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகாது. ஓகே. ஆன்லைன்ல மாதிரி. ஓகே. ரிமோட் ஆக்சஸ் பர்மிஷன் இருந்தா தான் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். நம்ம அதெல்லாமே ஃபுல்லாவே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ரொம்ப சேஃபா பண்ணலாம் இதுல. ஓகே. ஓகேங்களா? சரி ஜி. இது வந்து போத் நீங்க பிரிண்ட் அவுட்டும் எடுத்துக்கலாம். தென் அதே மாதிரி எக்ஸலுக்கும் நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஓகே. எக்ஸல் அப்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி நீங்க பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஓகே ஜி. இருங்க உங்களுக்கு காட்டிட்டேன். அவங்களுக்கு காட்டணும்ல உங்ககிட்ட அந்த டீமுக்கு. ஆமா இது அப்படியே. ஆமா அது வேற இருக்கு. ஆமா இப்போ ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஓகே 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 ஓகே. நீங்க அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாருங்க. ஓகே. ஆமா ஏதாவது கேட்டீங்க கரெக்டா இருக்கு. மறந்துட்டீங்க. நான் நம்மளோட இதுலயே இருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம். இருக்கு டச் விஷயம். சோ நீங்க அந்த சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டை வந்து ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே. இது பாத்தீங்களா? இது அப்படியே ஆடிட் கொடுக்கலாம். ஓகே. ஆடிட் இருக்கும், அவங்க எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. சோ இதெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட்ஸ் இண்டிவிஜுவலா பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. மந்த்லி ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டீங்க. தென் வந்து சார்ட் சேல்ஸ் சார்ட். சோ மந்த்லி சேல்ஸ் பார் சார்ட். சோ போன மாசம் எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆச்சு, இந்த மாசம் எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு பார் சார்ட். அதே குவான்டிட்டி வைஸ் எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆச்சு. ஓகே. மார்க்கெட்டிங் பர்சன் வைஸ் சேல் சார்ட். சோ மார்க்கெட்டிங் பர்சன் வைஸ் சேல்ஸ் சார்ட் இது. ஓகே. அதே மாதிரி அவருக்கு குவான்டிட்டி வைஸ் மார்க்கெட்டிங் பர்சன். then pie chart. So 100% sales la போன மாசம் எவ்வளவு ஆச்சு, இந்த மாசம் எவ்வளவு ஆச்சு. So okay, pie chart. Top 10 customers. So அதே pie chart.
மார்க்கெட்டிங் பர்சன் வைஸும் நீங்க வந்து சேல்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே. கஸ்டமர் பெண்டிங் பில்ஸ். ம். ஸோ வெறும் பிளாங்கா நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா கஸ்டமருக்கும் வந்து பெண்டிங் பில்ஸ் வரும். ஓகே. பார்ட்டி அண்ட் பில் நம்பர், பில் டேட்டு, எத்தனை நாள் ஆச்சு, இன்னும் எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்க, எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒருத்தருக்கு 2 பில் இருக்கும், 1 பில் இருக்கும். ஓகே. ஸோ பஜாஜ் ஜேஜே ட்ரேடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 பில் 8 பில் பெண்டிங் இருக்கு. டோட்டல் பெண்டிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அவங்களுக்கே வந்து இப்போ பஜாஜ் ஜேஜே ட்ரேடர்ஸ் இப்போ இது அவங்க கேட்குறாங்க எப்போ நாங்கள் பில்லுக்கு பேமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாங்கன்னா அதுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்போ நம்ம சேல்ஸ் பண்ணோம், அவங்க எப்போ பேமெண்ட் பண்ணாங்க. ஓகே. சேல்ஸ் ரிட்டர்னு. இப்போ மார்க்கெட்டிங் பர்சன் வைஸ் பெண்டிங் பில்ஸ், இந்த மார்க்கெட்டிங் பர்சன் மூலமா எவ்வளவு பெண்டிங் இருக்கு, அவரோட பார்ட்டிஸ் மட்டும் வரும். அந்த மார்க்கெட்டிங் பர்சன் வைஸ். தென் புரோக்கர் வைஸ் இது வந்து பர்ச்சேஸ் புரோக்கர். சேல்ஸ்ல வந்து ஸோ புரோக்கர் வைஸும் பார்க்கலாம். நீங்க நம்பர் ஆஃப் பில்ஸ் வந்து எத்தனை பில் மட்டும் காட்டணும். இப்போ 2 பில்ஸ் சொன்னீங்கன்னா 2 பில்ஸ் மட்டும் காட்டும் பார்ட்டி வைஸ். ஓ சரி. ஓகே. இப்போ 10 பில்லுக்குன்னா 10 பில்லு அவங்க பணம் தரப்போறது கிடையாது. ஓகே. அதனால 2 பில் மட்டும் ஓகே. அதுவும் ஃபில்டர் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் பில்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க ரிப்போர்ட் இருக்கு. மந்த்லி சேல்ஸ் ரிப்போர்ட். இந்த மந்த்லி சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்ல நீங்க வந்து நான் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்டும் பார்க்கலாம். நான் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து இப்போ 30 டேஸா எந்தெந்த கஸ்டமர் நம்ம கிட்ட வாங்காம இருக்காங்க அப்படின்ற ரிப்போர்ட் நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே. எதுவுமே வாங்காம இருக்கிற ரிப்போர்ட். ஓகே. ஆமா. ஏன் வாங்கலன்னு இப்போ அந்த பார்ட்டியை பிடிச்சி அந்த கஸ்டமரை வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமரை வந்து நம்ம ரிட்டைன் பண்றதுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓ சரிங்க. புரியுதுங்களா? இப்ப பாருங்க இந்த பார்ட்டி வந்து ரேட்டிங்கும் போட்டாச்சு, 34 நாள் ஆச்சு நம்ம கிட்ட வாங்கி. டக்குன்னு அவங்களுக்கு கால் பண்ணி ஏன் வாங்கல, ஏது என்ன பண்ணலன்னு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ட்ராக் பண்றதுக்கு. ஆமா. இப்போ அது கீழே கஸ்டமரும் அவங்க ஃபோன் நம்பர் வந்துச்சு. 50,000 ரூபாய் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. ஸோ அவங்க கால் பண்ணி 50,000 ரூபாய் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கும் நம்ம வந்து கேட்கலாம். அதே நேரத்துல வந்து ஏன் 44 நாள் ஆச்சு, ஏன் இன்னும் வந்து பொருள் வாங்கல, எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமரை நம்ம விடாம நம்ம வந்து இது பண்றதுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் பேக் ட்ராக் பண்றோம். ஓகேங்களா? சோ நான் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட். கஸ்டமர் பெண்டிங் பார்த்தீங்க நான் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட். இப்போ செக் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு கஸ்டமர் கிட்ட. இப்போ கஸ்டமர் பிடிசி தராங்கன்னா அதுவும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணலாங்க. ஓ சரிங்க. ஓகே. இப்போ வந்து ஒரு செக் கொடுத்திருக்காங்கன்னா செக் உள்ள போட்டுக்கலாமா? ஆமா, செக் உள்ள போட்டுட்டு அது டெபாசிட் போட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து தராங்கன்னா
செக் நம்பர், டேட், எவ்வளோ செக். ஏன்னா வந்து கேஷ் இது என்கேஷ் ஆன பிறகு நம்ம வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து லெஸ் பண்ணணும். கரெக்ட். அதுக்காக தான். இப்போ என்கேஷ் ஆச்சுன்னா நீங்க இது பண்ணிடுவீங்களா? செக் டெபாசிட் என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா உள்ள வந்துருமா? கேஷ் உள்ள வந்துருமா? இதோ பாருங்க டெபாசிட். இப்போ டெபாசிட் எந்த பேங்க்ல நம்ம பண்றோம்ன்றது இங்க நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஓகே ஓகே ஓகே. சோ அது என்னைக்கு பண்றோம் அப்படின்றது இது ஆட்டோமேட்டிக்கா பெண்டிங் டெபாசிட்ஸ் எல்லாமே காட்டிடும். சோ நம்ம என்னைக்கு டெபாசிட் பண்றோம் அப்படின்றது இங்க நம்ம என்டர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கிளியரன்ஸ்க்கு வரும். இப்போ பேங்க்ல இருந்து கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா கிளியர் பண்ணிக்கலாம். என்னைக்கு கிளியர் ஆச்சு. ஓகே. நம்ம அக்கவுண்ட்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த என்ட்ரி போட்டுறணும். இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நீங்க இங்க ரிசிப்ட்ல போயிட்டு பார்க்கணும். செக்ன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த செக் நம்பர் இங்க வரும். ஓகே ஃபைன். ரிசிப்ட்ல இப்ப போட்டோம் இல்லையா செக். அதுல தானே ஜி இருக்கும். டெபாசிட் என்ட்ரில தானே கிளியரன்ஸ் என்ட்ரில இருக்குமோ? செக் கிளியரன்ஸ் என்ட்ரி தானே. மூணாவது டேபா. ஓகே இது கிளியர் ஆயிடுச்சு. அதான் கேக்குறேன். கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஹரிஷா ஃபுட் கோயம்புத்தூர். ஓகே இப்போ நம்ம ஹரிஷா ஃபுட் கோயம்புத்தூர் கிளிக் பண்ணி செக் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது செக் நம்பர் இங்க வந்துடும். இப்போ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் இது மேபி அட்வான்ஸ் கூட இருக்கலாம். அவ்வளவுதான் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட். ஓகே அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்ல போட்டு நம்ம இது உள்ள கொண்டு வரோம். அன்னைக்கு கிளியர் ஆச்சு இல்லையா? அன்னைக்கு தேதியில நம்ம உள்ள வர வச்சுக்கணும். ஆமா அட்வான்ஸா நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது அட்வான்ஸ் மட்டும் உள்ள உட்காந்துக்கணும். ஆமா சோ தட் வந்து நம்ம செக்கும் வந்து என்னன்னைக்கு தட் மீன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் ரியலைஸ் ஆச்சுங்கிறது. ஆமா ஆமா ஆமா. என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல எவ்வளவு செக்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். புரியுது. இன்னைக்கு எத்தனை வந்து நம்ம அக்கவுண்ட்க்கு ஹிட் ஆக போகுது, நம்ம எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. சோ எல்லாமே இதுல பார்க்கலாம். 14.22 lakhs. So stock வந்து குடோன் வைஸ் எவ்வளவு இருக்கு ஸ்டாக். ஓகே ஓகே அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ அதோட வேல்யூ வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே அதே ரிப்போர்ட் நம்ம இன்னொரு விதமும் பார்க்கலாம். சோ இந்த மாதிரி ஒரே ஷீட்ல வந்துடும். காஸ்ட் ஆகும். சோ வெரைட்டி கேட்டகரி பேடி வெரைட்டி என்னென்ன வெரைட்டி இருக்கு, எவ்வளவு வெயிட் 75 kgல எவ்வளவு இருக்கு, வெயிட் வைஸ் எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே அதே மாதிரி ரைஸும் ஓகே பாயில் ரைஸ் அக்ஷயா பிராண்ட்ல அக்ஷயா பேடி வெரைட்டி என்ன பிராண்ட் எலக்ட்ரிக்லி பிராண்ட்ல 50 kg எவ்வளவு இருக்கு, 25 எவ்வளவு இருக்கு, எந்த குடோன்ல. சோ ஒரு இது எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் எங்க இருக்குன்றது ஒரே இதுல பார்த்துப்பாங்க. ஓகே இது ஒரு அப்ரோச், இது ஒரு அப்ரோச். ஓகே புரியுது.
நீங்க 2 பெட்னா கூட அந்த இது வருது 97 95 வச்சிருக்கேன். నిజం. వాళ్ళకి వచ్చేదే చెప్పు. బాగా చదివాడు. ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் என்னைக்கு பில் போட்டோம், Okay. கேஷ் வந்தது, சோ கம்ப்ளீட் Okay. ஸ்டேட்மெண்ட் இது. చెప్పాలంటే ஓகேங்களா? சோ அதுல டிரான்சாக்ஷன் Okay. கம்மியா இருந்தது, அதனால இதுல உங்களுக்கு காட்டுறேன். అంటే 2004 కానీ కాదు మామూలుగా 2003 இது நீங்க அப்படியே பிடிஎஃப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். பிடிஎஃப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நீங்க இங்க போடணும். மீன்ஸ் இங்க வந்து நீங்க டெய்லி எக்ஸ்பென்ஸ் ஓகே கேஷ் பேமெண்ட் ஓகே ஓகே ஜூலை ஆகஸ்ட் ట్రాన్స్ఫర్ ఉద్యోగాలు పరంత అయింది కూర్చొని చూద్దాం మనకి పెట్రోల్ ఎక్స్పెన్స్ ఫుడ్ అప్లై చేసుకోండి జనాదరణ విఐటి భోపాల్ పెట్టేస్తున్నాడంటే சோ இதுக்கு யார் பேமெண்ட் பண்ணீங்களோ அதெல்லாமே நீங்க போட்டுக்கலாம். ஓகே எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே ரெண்ட் பே பண்ணிருப்பீங்க, இபி பே பண்ணிருப்பீங்க, எல்லாமே ஆபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே நீங்க இங்க இதுல வந்துரும். இதுல என்ட்ரி கன்ஃபார்ம் இருக்கா சார் இல்ல வெறும் கன்ஃபார்ம் மட்டும் எல்லாத்துலயுமே இப்ப கன்ஃபார்ம் மட்டும் தான் இருக்கு. என்ட்ரி கன்ஃபார்ம் Okay. 2 ஸ்டெப் கிடையாது, சிங்கிள் ஸ்டெப் தான். ஓகே ஓகே 2 ஸ்டெப் வேணாலும் நம்ம பண்ணலாம் இதுல. இதுல ஜர்னல்ல வந்து சிங்கிள் என்ட்ரியாவும் போடலாம். அது நம்ம பார்த்தது மல்டிபிள் என்ட்ரி. ஓகே அதே வந்து நீங்க இப்படியும் பண்ணலாம், சிங்கிளாவும் போடலாம். ஓகே இபி எக்ஸ்பென்ஸ் గొడవగా చేసేది ఆంధ్రాకి ఇచ్చినారు, ఆంధ్రాలో పెట్టినారు, మాకు ఆంధ్ర ఇస్తామన్నారు, ఆంధ్ర ஓகேவா? ஓகே நெக்ஸ்ட் இபி ரீடிங்கும் நம்ம போட்டுருக்கோம். இபி ரீடிங்கும் அவங்க வந்து டெய்லி வந்து நோட் பண்ணலாம். டே சம்மரி அப்படின்றது வந்து நம்ம மணிப்பால் சண்டிகர் இப்போ ஆன் பர்టిక్యులர் டேட் வந்து இந்த கம்பெனில என்ன ஸ்டேட்டஸ், அன்னைக்கு கேஷ் சேல்ஸ் எவ்வளவு ஆச்சு, ஃப்ரீ சேல்ஸ் எவ்வளவு ஓகே ஆச்சு, ஓகே கேஷ் பர்ச்சேஸ், ஃப்ரீ பர்ச்சேஸ், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், கேஷ் பேமெண்ட் எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க, அன்னைக்கு செக் பேமெண்ட் எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க, கேஷ் எவ்வளவு உள்ள வந்தது, எவ்வளவு வெளியே போச்சு, கேஷ் டெபாசிட், கம்ப்ளீட்டா இன்னைக்கு நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரே சிங்கிள் சம்மரியில பாத்துக்கலாம். அதே வந்து டீடைல்டாவும் பாத்துக்கலாம், சேம் ரிப்போர்ட். ஓகே இப்ப மேனேஜ்மென்ட்க்கு வந்து சிங்கிள் ரிப்போர்ட்ல நீங்க அனுப்பணும்னு அது இதுதான் அது. ஓகே புரியுது கம்ப்ளீட் இன்னைக்கு ஃப்ரீ பர்ச்சேஸ் வந்து 3 பண்ணிருக்காங்க. ஓகே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்றது வந்துருச்சு, அது அது யார்கிட்ட பண்ணிருக்காங்கன்றது வந்துருச்சு, ஓகே அது வேல்யூ வந்துருச்சு. அப்புறம் இன்னைக்கு சேல்ஸ் யார் யார் பண்ணிருக்காங்க போயிருக்கு, ஓகே என்ன ஐட்டம் போயிருக்கு அதுவும் வந்துருச்சு. ஓகே
விக்கி கூட அப்போ வந்து மறக்காட்டே இன்னைக்கு கேஷ் வந்து யாரார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு ம் 3 பார்ட்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே பேங்க் ரிசிப்ட்ஸ் பேங்க்ல யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு பேங்க் மூலமா. ஓகே கஸ்டமர் செக் ரிசிப்ட்ஸ், ம் கஸ்டமர் பேமெண்ட், ம் இன்னைக்கான எக்ஸ்பென்சஸ். ம் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் ரிப்போர்ட்ல இருக்கிற ரிப்போர்ட் தான் இது. ఓకే ఇంకొక 6 నెలలు ఉంది వాడికి 6 నెలలు 9-10 నెలలు అంటే చూషారుగా చూసుకుంటా ఉంటా జనవరి ఫిబ్రవరి నుంచి అప్లై చేసేదాన్ని. மந்த்லி ரிப்போர்ட், மந்த்லி வந்து சேல்ஸ் ரிப்போர்ட், பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட். இப்போ வந்து இன்னைக்கு தரணும் இல்லையா, ஆடிட் இருக்கு. ఓకే ஸோ அந்த அந்த ரிப்போர்ட் தான் ఓకే நீங்க எக்ஸல் சேவ் பண்ணி எக்ஸல் அப்டேட் சேவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். புரியுது அது புரியுது. அதே மாதிரி நீங்க பர்ச்சேஸ்க்கு ரிசிப்ட்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ் பேமெண்ட். ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ். சரிங்களா? ஓகே ஓகே ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்றது வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து பிளானிங்க்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம கிட்ட எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு ம் அப்படின்றது. பட் ஓகே சார் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள தேவைப்படாது. ஸோ நம்ம ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு ஸ்டார்டிங் நம்ம என்ட்ரி போடும்போது ஸ்டாக் இன்புட் பண்றதுக்கு. ஓகே ஃபைன் ஃபைன். இதுல இது பண்ண முடியாதுங்களா? எக்ஸல் ஷீட் அப்படியே அப்லோட் பண்ண முடியும்? அப்லோட் ஏதா இருக்குங்களா இல்ல இல்லையா? இருக்கு இருக்கு இருக்கு. సెకండ్ మెయిన్స్ కొంచెం కుదురుగా రాసుకుంటున్నా ఈయన వాళ్ళ అమ్మ ఇప్పుడు పెట్టుకుంటే వాడిని అసలు గ్రౌండ్ అయిపోతున్నానంట. எக்ஸ்பென்ஸ் சார்ட். ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் சார்ட் இது எந்தெந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ஏப்ரல் எவ்வளவு ஆச்சு, மே ஆச்சு, கம்பேரிசன் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரே ரிப்போர்ட்ல. ஆமா చెప్పాలి కదా. ஓகேவா? ఏం కూడా చెప్తే నీకు చిన్న వయసు నా వల్ల ఎక్కువ పెట్టినంటే నీకు తెలుసు. డబ్బా బియ్యం దోశ పెట్టిన డబ్బా பார்ட் சார்ட். ஸோ எஸ்எம்எஸ் ஆப்ஷன் சார் சொல்லல. நீங்க எஸ்எம்எஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு. சென்ட் எஸ்எம்எஸ்னா பார்ட்டிக்கு எஸ்எம்எஸ் போகும், ஓனருக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் போகும். இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இங்க எஸ்எம்எஸ்ல. ஓகே ஓ நீங்க கான்ஃபிகர் பண்றது தான். ஓகே சென்ட் வித் பார்ட்டி பேலன்ஸ், காப்பி மெசேஜ் டு ஓனர் ரிக்வயர்டு. புரோக்கருக்கு போறோம்னா புரோக்கர் இந்த ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு மெசேஜ் சென்ட் ஆகும். இதுல என்ன இது சாஃப்ட்வேர் அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க சார் இது அவுட் போறதுக்கு? ஆமா, இது தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட நம்ம டைப் வச்சிருக்கோம். ஓ சரி சரி ரைட் ஓகே எஸ்எம்எஸ். ஓகே ஓகே இங்கதான் அப்லோடு மொபைல் ஆப் இருக்கு இல்லையா? ஆமாங்க. இங்கதான் வந்து நீங்க மொபைல் ஆப்க்கு நம்ம லோக்கல் டேட்டா வந்து கிளவுடுக்கு அப்டேட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இதுதான். ஓ சரி சரி. அப்லோட் டேட்டான்னு சொன்னீங்கன்னா இங்க இருக்கிற டேட்டா வந்து கிளவுட்ல அப்டேட் ஆகும். கிளவுட்ல இருந்து நீங்க மொபைல் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓ சரி சரி ரைட் ஓகே. ஆமா. சோ நீங்க எவ்ரி 1 ஹவருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா எவ்ரி 1 ஹவர் நீங்க அப்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்ரி 1 ஹவருக்கு உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். நீங்க அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓகே. ஆமா கிளவுட்ல பாத்துக்கலாம். மொபைல்ல பாத்துக்கலாம். இன்னைக்கு எவ்வளவு சேல்ஸ் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு பேமெண்ட். இப்போ கலெக்ஷன் போறவங்களுக்கு அந்த ஆப் வச்சுட்டே நீங்க போலாம் டிஜிட்டல்ல. ஓகே. இப்போ அந்த மொபைல்லே வந்து அந்த பார்ட்டி நம்பர் எல்லாமே இருக்கும். அந்த கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபோன் கால் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். ஓகே ஓகே புரியுது. ஆமா 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 ஆமா.
ஏன்னா சார் பே ஸ்லிப் எல்லாம் இருக்கு, ஹெச்ஆர்எம்எஸ் இருக்கா? ஃபுல் கிடையாது, கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கும். அப்புறம் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன். பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் அப்படின்னு சொன்னா வந்து ஓடி வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ பேங்க்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் டெய்லி பேசிஸ்ல கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அது நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இது டைரக்ட் எஸ்எம்எஸ்ன்றது வந்து இப்போ டைரக்டா எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிக்கலாம். நம்பர் கொடுத்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கலாம். இப்போ ஓகே. எல்லா கஸ்டமருக்கும் சேர்ந்து டோட்டலாவும் இங்க அனுப்பலாம். ஒரு கிரீட்டிங்ஸ். ஓகே, நீங்க இது மாதிரி உங்க பொங்கல் கிரீட்டிங்ஸ், சிஸ்டம் அப்டேட்ஸ், இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி இத பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறது. ஆமா, எல்லாமே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. வேற உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இல்ல ஜி, எனக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இல்ல. நான் இது அவர் ஷேர் பண்ணி விட்டுறேன். வேற ஏதாவது கேட்டாருன்னா நான் சொல்றேன். ஏதாவது தெரியலன்னா நான் இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க அதான் யூசர் கிரியேஷன் இதுதான் உங்களுக்கு. ஓகே. இப்போ மகாராஜ் பாஸ்வேர்டு இங்கதான் வந்து இந்த பார்ட்டி வந்து அட்மினா நார்மல் யூசரா. அட்மின் என்ன எல்லா ஸ்கிரீனும் அக்சஸ் பண்ண முடியும். நோ கொடுத்துட்டேன். ஸோ தட் வந்து இப்போ மகாராஜ் உங்களுக்கு வந்து நான் இங்க டிஃபைன் பண்றேன் எந்தெந்த ரோல் அப்படின்றது. இப்போ நீங்க வந்து சீனியர் சேல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு உண்டானது மட்டும் எனக்கு வரும். அவ்வளவுதான். சேல்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணேன். பாத்துங்க, உங்களுக்கு சேல்ஸ்க்கு ரிலேட்டட் மாடல் மட்டும் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு. ஓகே ஓகே, புரியுது. ஓகே ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ சேல்ஸ்ல கூட நீங்க வந்து பழைய பில்ல நீங்க மாடிஃபை பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது. நீங்க வெறும் பில்லு புது என்ட்ரி மட்டும் தான் போட முடியும். ஓகே. சேவ் வந்து டிசேபிள் பண்ணியாச்சு. ஓகே. நீங்க கேன்சலும் பண்ண முடியாது நார்மல் யூசரால. ஓகே. சோ ரொம்ப செக்யூர்டு. ஓகே. இப்போ இந்த வேல்யூ மாத்தி சேவ் பண்றது அதெல்லாம் வந்து முடியாது. புரியுதுங்களா? நீங்க புது பில் மட்டும் போட முடியாது யூசரால, அவ்வளவுதான். ஓகே. சோ மாடிஃபிகேஷன் ஆத்தென்டிகேஷன் நம்ம இன்னொரு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே. அப்புறம் வந்து நம்ம இங்க அப்லோடு கம்பெனி லோகோ அப்லோட் பண்றதுக்கு இங்க ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே. எது வேணாலும் நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். அது ஓகே. அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான். லோகோ அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் அந்த லோகோ வந்துடும். ஓகே. அதே மாதிரி கம்பெனி நேம், கம்பெனி செட்டிங்ஸ் வருது. இப்போ வந்து பல்கா வந்து கஸ்டமரை கிரியேட் பண்றதுக்கு, பல்க் சப்ளையர் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஈஸியா ஷார்ட்டா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு. எல்லாத்துக்கும் பர்ச்சேஸ் செட்டிங்ஸ். ஓகே.
நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. புரியுது. இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வருது இல்லையா நம்மளுக்கு ஆட் லெஸ், இங்க நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணீங்கன்னா இது பை டிஃபால்ட் வந்துரும். ஒரு 4-5 வேணும்னா நீங்க இங்க கான்ஃபிகர் ஓகே பண்ணிக்கலாம். ஓகே 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 டிஃபால்ட் அது. ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே அதே மாதிரி சேல்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். வித் ஸ்டாக்கா வித்தவுட் ஸ்டாக்கா அலோவ் பண்றது. ஓகே மல்டிபிள் கம்பெனி ஆப்ஷன் இருக்கு. மல்டிபிள் கம்பெனி ஓ. ஆப்ஷன் ஆமா ஆமா. மல்டிபிள் கம்பெனி ஆப்ஷன் நீங்க எனேபிள் பண்ணீங்கன்னா ஓகே நீங்க பில்லிங் பண்ணும்போது ம் இங்க பாருங்க எந்த கம்பெனில பில்லிங் பண்ணணும்னு கேட்கும். ஓ இதுதான் சூப்பர். ஓகே புரியுதுங்களா? இதுக்கு ஒரு சீரியல் நம்பர் வரும், அதுக்கு ஒரு சீரியல் நம்பர் வரும். ஓகே ம் ஓகே அதே மாதிரி நாட் ஓன்லி சேல்ஸ், ரிசிப்ட்லயும் கம்பெனி நேம் கேட்கும். ஓஹோ. ஓ இப்போ வந்து 5 கம்பெனி இருந்தா 10 கம்பெனி இருந்தாலும் அந்த 10 கம்பெனிக்குமே வந்து மல்டி நிறைய கம்பெனி இடத்துல என்ன போட்டோம்னா பண்ணுவோம், ஆமா நிறைய இடத்துல என்னன்னா இந்த டேர்ன் ஓவர் இது பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, 2-3 டின் நம்பர் வச்சிருப்பாங்க, ஜிஎஸ்டி நம்பர். ஓகே 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 புரியுது அப்போ புரியுது. எந்த கம்பெனில பில் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அதுவும் நீங்க ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நம்ம சிஸ்டம்ல. அப்படி என்னன்னா நீங்க இப்போ 3 கம்பெனி 4 கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ம். சிஸ்டர் கன்சர்னா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ வந்து ஏன்னு ஒரு கம்பெனி, பிசி டி கம்பெனினா இது ஃபுல்லாவே பில ஒன்று, பி கம்பெனிக்கு எல்லாமே பில ஜென்ரேட் ஆகும் இல்லையா? ரெசிப்ட் ஆமா, அது இது நீங்க எல்லாமே பி. எந்த கம்பெனில ஜெனரேட் பண்றீங்களோ அந்த கம்பெனில பில்லிங் ஆகும். ஓகே அப்போ எந்த கம்பெனில பில்லிங் பண்றீங்களோ அதுலதான் ரிசிப்ட் வாங்க முடியும். ஓகே அந்த பி ரெசிப்ட் அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் அது. பேஸ் பண்ணி ஃபுல் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு வரும். ஓ ஃபைன் ஃபைன் சூப்பர். ஃபுல் கண்ட்ரோல் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது. ஓகே ஓகே புரியுதுங்களா? இதே புரியுது. பர்ச்சேஸ்லயும் கொண்டு வர முடியும். பர்ச்சேஸ்லயும் மல்டிபிள் கம்பெனி ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே ஓகே அதே மாதிரி அப்புறம் உள்ள இன்டர்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்குங்களா? எல்லா கம்பெனி டு இடத்துலயுமே கம்பெனி. ஓகே 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 ஓ மல்டி ஸ்டோர். ஓகே ஃபைன் 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 காட் இட். ஓகே மல்டி கம்பெனி. ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு கேட்கும் எந்த கம்பெனி ம். அப்படின்றது. இதோ இங்க இருக்கு பாருங்க. ஓகேங்களா? ஓகே நெக்ஸ்ட் இது இன்வென்டரி ட்ரான்ஸ்ஃபர். இன்வென்டரி இன்வெர்ட் என்ன வந்து இப்போ பர்ச்சேஸ் இல்லாம ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் உள்ள வருதுன்னா அதுக்கு இன்வென்டரி இன்வெர்ட். ம் இஷ்யூன்றது வந்து நீங்க உள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஷனரிஸ், மோட்டர்ஸ், பேரிங்ஸ், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். ஓகே ஐட்டம் டிரான்ஸ்ஃபர்ன்றது வந்து ஒரு குடோன்ல இருந்து இன்னொரு குடோனுக்கு வந்து இன்னொரு மெட்டீரியல் மூவ்மெண்ட் ஆகுது. ம் அப்ப அது எந்த வண்டியில போச்சு, எவ்வளவு செலவாச்சு, ம் அது கூட நீங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஐட்டம் கன்வர்ஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஐட்டம் வந்து இன்னொரு ஐட்டமா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்கீம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே ஆமா. இதுலயும் இது வந்து மாதிரி அதாவது ப்ரொடக்ஷன் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேல ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு கீழ வந்து ரா மெட்டீரியல் போட்டுக்கலாம். பை ப்ராடக்ட். ஓகே ஓகே ஃபைன் ஓகே ஓகேங்களா? ம் இது ஒன் ஸ்டெப். புரியுது புரியுது. ஸ்ட்ரைட்டாவே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு மேல போறீங்க, கீழ ரா மெட்டீரியல் போறீங்க. ஓகே ஓகே புரியுது புரியுது. ஆமா. மல்டிபிள் இதெல்லாம் இல்லீங்களா? நீங்க எம்ஆர்பி எல்லாம் இல்லீங்களா ஜி? எம்ஆர்பி எல்லாம் இல்லையா? பிளானிங் எல்லாம் இல்லையா? கேக்குறீங்க. பிளானிங் ஆஹா பிளானிங் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. பட் ஓகே கிளையண்ட் அந்த அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் கிடையாது. அதான் புரியுது. அது எங்கேயுமே ப்ரொடக்ஷனா கிடையாது. அங்கேயே பொட்டன்ஷியல் கிடையாது. முதல்ல இன்டகிரேட்ஸ்லயே சொல்றேன். ஆமா 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 ஆமா. சோ அதுக்காக தான். இப்போ உங்களுக்கு பர்టిక్యులர் ஏதாவது வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்? எனக்கு எதுவும் இல்லைங்க. நான் இது அவங்க பார்க்கட்டும், பார்த்துட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா தென் நான் வரேன். இது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். ம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்க்கலாம். ம் சொன்னீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே வந்துடும் உங்களுக்கு.
எவ்வளவு சேல்ஸ், எவ்வளவு பர்ச்சேஸ். ஓகே. பேலன்ஸ், பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ செப்பரேட் நம்மளுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இவ்வளோ, நம்மளுக்கு வர வேண்டியது இவ்வளோ. ஓகே. ஓகேவா? ம். நான் உங்களுக்கு வந்து இது அனுப்புறேன். நான் ஃபண்ட் ஃப்ளோன்னு ஒன்று இருக்கு. ஃபண்ட் ஃப்ளோன்றது வந்து நம்மளோட ஃபண்ட் வந்து எங்கெங்க இருக்கு, ஓகே. ஸ்டாக்கா கஸ்டமர் கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு நம்மளுக்கு வர வேண்டியது, ஸ்டாக்கா எவ்வளவு இருக்கு நம்ம கிட்ட. ம் ம் ம். ஸோ அப்போ இதுதான் நம்ம பிசினஸ் இருக்கிற ஃபண்ட். ஓகே. தட் மீன்ஸ் சப்ளைக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது போக நம்ம கிட்ட இருக்கிறது. ஓகே. ஓகே. கரெக்ட் தானே? கரெக்ட் தான். ஸோ அதெல்லாம் கூட நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே. இதெல்லாம் கஸ்டமர் டிமாண்ட், ஒரு என்ன கேட்குறாங்க நம்மளோட வேலை. அதான் புரியுது. ஆமா. ஸோ அது இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெமோ பார்த்தது வந்து அது வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனிக்கு. ஓகே ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அது பாதியில ட்ராப் ஆயிடுச்சு. தட் மீன்ஸ் ஓ ஆமா ஆமா நடுவில் ஏதோ ஒரு இதனால வந்து அவங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ராஜெக்ட். ஓகே ஓகே. அதனால அதை அப்படியே நம்ம நிப்பாட்டோம். சரி சரி. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க வேரியன்ட்னா ஒரு 3 வேரியன்ட் வச்சிருக்கீங்களா, 4 வேரியன்ட் வச்சிருக்கீங்களா? வேரியன்ட் வந்து ரைஸ் மில் ஒன்று, ஆயில் மில் ஒன்று, ஆயில் மில்லுக்கு, தென் வந்து டோர் டெலிவரி சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. டோர் டெலிவரி சிஸ்டம்னா வந்து இப்போ ரைஸ் வந்து கால் பேசிஸ்ல டோர் டெலிவரி பண்றதுக்கு. புரியுது புரியுது. அப்புறம் வந்து ட்ரேடிங், பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ். ட்ரேடிங்க்கு அது ஒரு தனி இது. ஓகே. நீங்க அந்த மாதிரி வேரியன்ட் நீங்க பண்ணிக்கிட்டீங்க. ஆமா 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 ஆமா. அப்புறம் வந்து வாட்டர் கம்பெனிக்கு நம்ம வச்சிருக்கோம். மினரல் வாட்டர் பேக்கிங் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஸ்மால் அந்த ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் தான் மாறும், மற்றதெல்லாம் சேமா இருக்கும். மற்றதெல்லாம் சேம். அதான் புரியுது. பேஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அதான் இந்த வேரியன்ட் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு மாறும். அதான் புரியுது. ஆமா ஆமா ஆமா. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு எஸ்எம்எஸ் ஆப்ஷன், மொபைல் ஆக்சஸ் ஆப்ஷனு. ஜி அவருக்கு அப்போ மொபைல் ஆப்ஷன் இது மட்டும் கொஞ்சம் காமிச்சு விட்டுருங்க ஜி, மொபைல் இது மட்டும். நான் இப்போ உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டவுன்லோட் லிங்க் அனுப்பிச்சுடுங்க. நான் ஒரு தடவை பாத்துக்கிறேன். அவருக்கு அதை அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. இதை ஃபார்முலா மெயில் போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க, இல்லாட்டி இதுல வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க அவருக்கு அந்த இது. அவ்வளவுதான். ஓகே 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 ஓகே. நான் அவர்கிட்ட பேசுறேன் ஜி. நான் இதை முடிச்சுட்டு அவரு நான் பேசுறேன், அவர்கிட்ட பேசிட்டு அப்புறம் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அவரு எப்ப அவங்க ஆளுக பாக்குறாங்கன்னு பார்த்துட்டு தென் நான் இது பண்ணுறேன். ஆமா. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரென்த் வந்து கஸ்டமைசேஷன் தான், பட் அது வந்து இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட், இட்ஸ் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அது. அத புரியுது. ஓகே. ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகேவா? ஓகே. நான் அவர்கிட்ட பேசிக்கிறேன். நான் பேசிட்டு வரேன். ஓகே ஓகே. தேங்க் யூ. ஓகே தேங்க்ஸ். ஓகே. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. கண்டிப்பா.